Hi friends, hope all of you are in good health. And when I say good health, I mean not just physical health. ഈ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനാണ്. റൈറ്റ്? ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ദർ ഇസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത്. If you have time, read it and put it in the comment section. Health is not just physically fit, mental, social. All these criteria come under wellness. അപ്പോൾ ഈ ജിമ്മിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ go for walks in the somewhere near the nature. Do meditation, do yoga. All these will help you to boost your mental immunity. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്, ഓക്കെ? സോൾ ഓഫ് ദ ഫുഡ്. സോൾ അതിലെ ലേയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഐ വിൽ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 2 parts. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. Now as you dissect, okay, first you can see the skin നിങ്ങൾ ഡിസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് സ്ട്രക്ചർ കാണും? യു ക്യാൻ സി സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫേഷ്യ. സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫേഷ്യ ഡിസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കാണും? ഡീപ്പ് ഫേഷ്യ കാണും. ഡീപ്പ് ഫേഷ്യ ഓഫ് ദി സോൾ, ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് പ്ലാന്റാർ അപ്പോന്യൂറോസിസ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായി? ഓക്കെ. അതിനുശേഷം യു ക്യാൻ സി മസ്കുലർ ലേയേഴ്സ്. എത്ര മസ്കുലർ ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് സോളിൽ? 4 muscular layers ഉണ്ട്. So it is the first muscular layer, then behind that or deeper to that the second muscular layer, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് third muscular layer, then deeper to that 4th muscular layer. ഇങ്ങനെയാണ്. Okay. And even deeper to the 4th muscular layer we have got the foot bones. Once more we are talking about the soul. So first layer is skin, below that superficial fascia, then we have got deep fascia, അതിനുശേഷം muscular layers ആണ്, first, second, third, fourth, അങ്ങനെ. അതിനുശേഷം foot bones ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മസ്കുലർ ലെയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ന്യൂറോവാസ്കുലർ ബണ്ടിലുണ്ട്. What do you mean by neurovascular bundle? Means a layer that has got the nerves and the vessels. അതിനെയാണ് ഞാൻ ന്യൂറോവാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മസ്കുലർ ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് എന്തുണ്ട്? സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ന്യൂറോവാസ്കുലർ ബണ്ടിലുണ്ട്. ബിറ്റ്വീൻ ദ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മസ്കുലർ ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് ഡീപ്പ് ന്യൂറോവാസ്കുലർ ബണ്ടിലുണ്ട്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ്സിൽ, ഈ സെഷനിൽ I have put the names of the first muscular layer, second muscular layer. First and second muscular layers, what are the muscles you see? So you are expected to know at least the names of the muscles in these 4 layers. Of course, other than nerve supply, vessels you can read. So let's start with, let me take my PowerPoint presentation. So I've written here muscles of the soul, they are arranged in 4 layers. Our first layer le muscles edakiyana? We have got, first read it, flexor digitorum brevis, abductor hallucis, abductor digiti minimi. Now look at this picture, very beautiful picture. Okay, this is a soul, right? And you can see which is the medial side, which is the lateral side. അതെങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും? 1 second guys. അപ്പം ഇവിടെ I'm showing you the sole of the foot. Okay. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് medial side, lateral side? This is the medial side. Okay, this is the lateral side. അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്? Very simple. You can see the thickest metatarsal here. See this is the
ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ടോ. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഗ്രേറ്റ് ടോ ആണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്? ഹൗ ഡിഡ് ഐ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ടോ? Okay guys, before that you identify the bones for me. Identify the bones for me. See this bone that you see here, this thick bone, okay, അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. I'll take a different color. So you identify the bone for me. Which is this bone? ഇത് ഏതാണ്? Can you all see? ബ്ലാക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബോൺ ഏതാണ്? ഇവിടെയുണ്ട്. These long bones, okay, they are metatarsals. What is it? Metatarsals, that you guys know. അപ്പോൾ മെറ്റാടാർസൽസ് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നതാ ഈ ബോൺസ് എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ക്രോസ് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ബോൺസ് എന്താണ്? They are phalanges. They are phalanges. Phalanges. Remember, ഗ്രേറ്റ് ടോയിൽ നമുക്ക് 2 ഫാലഞ്ചസേ ഉള്ളൂ. ഗ്രേറ്റ് ടോയിൽ നമുക്ക് 2 ഫാലഞ്ചസേ ഉള്ളൂ. അതാ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ see, this is 1 phalanx, this is a second phalanx. All of you can appreciate. ബാക്കി ടോസിൽ നമുക്ക് 3 phalanges ഉണ്ട്. We have got, see, one second guys, ബാക്കി ടോസ് നോക്കിയേ. These are the phalanges, okay, these are the phalanges, and you can appreciate, see guys, ഇത് 1 phalanx ആണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് phalanx ആണ്. ഈ കുട്ടി ബോൺ ഇത് 3rd phalanx ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി പ്രോക്സിമൽ, മിഡിൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൽ phalanges എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ മൈ ഐഡിയ, സി ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ടോയിൽ നമുക്ക് 2 phalanxേ ഉള്ളൂ. ഗ്രേറ്റ് ടോയിൽ നമുക്ക് 2 phalangesേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാ ടോസിലും നിങ്ങൾക്ക് 3 phalanges ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദ സ്മോൾ ബോൺസ് ആഫ്റ്റർ ദ മെറ്റാടാർസൽസ്, ദീസ് ആർ ദ മെറ്റാടാർസൽസ്. സോ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഈ ബോൺസിനെയാണ് ഞാൻ phalanges എന്ന് വിളിക്കുക. ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ മീഡിയൽ സൈഡ് ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് ദി lateral side. Okay, now so we were talking about the bones, sorry, we were talking about the muscles of the first layer. You can see this muscle here. All of you can appreciate. Okay, ഈ ഗ്രേറ്റ് ടോയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ മസിലിനെ all of you see this muscle, all of you, this is abductor hallucis. അപ്പോൾ it means, what is the function? See, it is very self-explanatory. Anatomy is very simple. Abductor hallucis means it helps in abduction of this finger, toe, okay, this great toe, and hallucis means great toe. But abductor hallucis means this muscle helps in the abduction of the great toe. Understood? Now what do you mean by abduction of the great toe? Abduction of the great toe, adinte artham endana? Abduction means, just imagine this is my great toe. Okay, abduction means if I am moving the great toe away from the second toe. Okay, great toe, it is the first toe, then it is a second toe. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കയ്യിൽ കാണിക്കുകയാണ്. Okay, imagine that in the foot. So great toe അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോ ആയിട്ട് നമ്മൾ അനാറ്റമിക്കലി എടുക്കുന്നത്. then അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സെക്കൻഡ് ടോ, അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ if I am moving the great toe away from the second toe, ഇതിനെയാണ് ഞാൻ അബ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഏത് മസിലാണ് എന്നെ അതിനെ സഹായിക്കുന്നത്? അബ്ഡക്ടർ ഹാലുസിസ്. വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് യു സീ ദി നെക്സ്റ്റ് മസിൽ, ദ ബിഗ് മസിൽ. റീഡ് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഫ്ലെക്സർ ഡിജിറ്റോറം ബ്രേവിസ്. അതെവിടെയാണ്? നോക്കിയേ, this big muscle that you see here. You can see the tendons also. You can see this big muscle here, അല്ലേ? All of you can appreciate it. ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ഫ്ലെക്സർ ഡിജിറ്റോറം ബ്രെവിസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? Again, flexor means it helps in some flexion. Digitorum brevis. Digitorum means it is going to the other digits. Brevis means, brevis in artham the short muscle. Appo this flexor digitorum brevis, this muscle, it helps in the flexion of the other toes
other toes at proximal interphalangeal joint, and metatarsophalangeal joint. ഒന്നും കൂടെ. Flexor digitorum brevis, this muscle helps in the flexion of the, see if you can't remember what I said, just remember this muscle, it helps in the flexion of the toes. Now, or you can say that it helps in the flexion of the proximal interphalangeal joint. എവിടെയാണ് ഈ proximal interphalangeal joint? Interphalangeal joints എവിടെയാണ്? Between the phalanges. നോക്കിക്കേ, ഇതാണ്, ഈ മസിൽസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ phalanges അല്ലേ? ഈ മസിൽസ്, ഈ ബോൺസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ phalanges. ഓക്കെ, ഐ എം സോറി. സോ അപ്പോൾ ഈ ബോൺസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ജോയിൻസിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇന്റർഫാലഞ്ചൽ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോക്സിമൽ ഇന്റർഫാലഞ്ചൽ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൽ ഇന്റർഫാലഞ്ചൽ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മെറ്റാടാർസലിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് നോക്കിയേ, ഇത്, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോക്സിമൽ ഇന്റർഫാലഞ്ചൽ ജോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ ദൂരെ ഈ ടാർസൽസിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ദൂരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അറ്റത്തെ ഇന്റർഫാലഞ്ചൽ ജോയിൻസിനെയാണ് ഞാൻ ഡിസ്റ്റൽ ഇന്റർഫാലഞ്ചൽ ജോയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മസിൽ ഫ്ലെക്സർ ആൻഡ് വൺസ് അഗൈൻ മെറ്റാടാർസോഫാലഞ്ചൽ ജോയിന്റ് എവിടെയാണ്? ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റാടാർസൽ ആൻഡ് ദ ഫാലിങ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രോക്സിമൽ ഫാലിങ്സ്. ഈ ഒരു ജോയിന്റ് കണ്ടോ? ഐ എം ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് ദ ഗ്രേറ്റ് ടോ, അതേപോലെ ബാക്കി ടോസും യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ. സോ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റാടാർസൽ ആൻഡ് ദ പ്രോക്സിമൽ ഫാലിങ്സ്, ആ ഒരു ജോയിന്റിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മെറ്റാടാർസോഫാലഞ്ചൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് മസിൽ ഫ്ലെക്സർ ഡിജിറ്റോറം ബ്രെവിസ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി ഫ്ലെക്ഷൻ ഓഫ് metatarsophalangeal joint and proximal interphalangeal joint, okay, of these toes. Now another muscle called as abductor digiti minimi. എവിടെയാണ് abductor digiti minimi? നിങ്ങൾ നോക്കിയതാ, ഈ മസിൽ ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ കാണുന്നതാ, ഈ മസിലിനെയാണ് ഞാൻ അബ്ഡക്ടർ ഡിജിറ്റൈ മിനിമൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഡിജിറ്റൈ മിനിമൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റിൽ ടോ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഡിജിറ്റൈ മിനിമൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റിൽ ടോ എന്നാണ് അർത്ഥം. അബ്ഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അബ്ഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലിറ്റിൽ ടോ. അതാണ് ഈ മസിലിൻ്റെ ആക്ഷൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, അബ്ഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലിറ്റിൽ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഒരു ഫിംഗർ കണ്ടോ? ഇത് ലിറ്റിൽ ടോ ആയിട്ട് കാണാം ഇത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഐ എം മൂവിങ് ദ ലിറ്റിൽ ടോ അവേ ഫ്രം ദി അതർ ഫിംഗേഴ്സ്, ആ ആക്ഷനെയാണ് ഞാൻ അബ്ഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലിറ്റിൽ ടോ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് വിച്ച് മസിൽ is helping me do that? Abductor digiti minimi. What is it? Abductor digiti minimi. This muscle. All right. First layer muscles ഓർത്തിരിക്കുക, important ആണ്. And the sole of the foot, main nerve supply is by medial and lateral plantar nerves. Once again, sole of the foot, okay, the chief nerve supply, it is from the medial and the lateral plantar nerves. So in medial and lateral plantar nerves, they are the terminal branches of the tibial nerve. So nerve supply endana sole of the foot ennu choichal, you guys should be at least writing this. So as we go down deep the layers, okay, നമുക്ക് പല മസിൽസ് ഉണ്ട്. As we go towards the second, third, fourth layer, അപ്പോൾ ഓരോ മസിലും ഓരോരോ ഡിഫറെൻറ്റ് നെർവ്സ് ആണ്. ചിലതിനെ മീഡിയൽ പ്ലാന്റർ നെർവ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ചിലതിനെ ലാറ്ററൽ. ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം മസിൽ ടു മസിൽ. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബ്രോഡ്ലി യു ഷുഡ് നോ സോൾ ഓഫ് ദ ഫുട്ട് സപ്ലൈഡ് ബൈ വിച്ച് നെർവ് എന്ന് നാളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you must say it is by the medial and the lateral plantar nerves, and these are the terminal branches of the tibial nerve. Understood?
Now, same thing, vessels. Vessels എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ the arterial supply of the soul എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ same answer. Medial and lateral plantar arteries. Medial and lateral plantar arteries. Again, these are the terminal branches of the posterior tibial artery. This basic information you should know. See one question about posterior tibial artery. പോസ്റ്റീരിയർ ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ് എടുക്കാം. പോസ്റ്റീരിയർ ടിബിയൽ ആർട്ടറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിലും ആ ആർട്ടറിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റീരിയർ ടിബിയൽ ആർട്ടറി നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പാൽപേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ എന്തിന് പോസ്റ്റീരിയർ ടിബിയൽ ആർട്ടറി പാൽപേറ്റ് ചെയ്യണം? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ പാൽപേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ്? വേർ വിൽ യു പുട്ട് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ടു നോ ദി പൾസേഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റീരിയർ ടിബിയൽ ആർട്ടറി? See, you know the medial malleolus of the angle, medial malleolus, medial malleolus in the posterior side. Okay, some books mention posterior-medially. Posterior to the medial malleolus of the angle, അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ posterior tibial artery യുടെ pulsation palpate ചെയ്യേണ്ടത്. Now, my question is, why would you palpate posterior tibial artery? വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റെ posterior tibial artery നിങ്ങൾ എന്തിന് പാൽപേറ്റ് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളത് പാൽപേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ പറയുന്നല്ല, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതുന്നില്ല. സോ ഐ hardly get like few messages. I really hope my classes are helpful. Like I'm very, very passionate about teaching. And I want you guys to interact. I'm a person who loves to talk. So please put it in the comment section. Why would you palpate posterior tibial artery? Okay. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ലെയർ see, know the muscle names. Second layer muscles. Know the muscle names. Flexor digitorum longus, flexor digitorum accessorius, lumbricals under 4 of them, and flexor hallucis longus. Again, these muscles you can read about the nerve supply, but you're expected to know at least the names of the second layer muscles. Okay. So that is it about the first layer and the second layer muscles of the soul. നമുക്കിനി third layer and fourth layer and very simple. That I'll put soon. The muscles of the third and the fourth layer of the soul. So so take care, eat healthy, stay blessed, and and do good. Let me tell you guys one thing. Once you guys reach very, very good positions, high positions, make sure that you do not belittle your subordinates. അത് ഞാനിന്ന് പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഐ ആം ഹാപ്പി ഇഫ് യു ഗൈസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, അതൊക്കെ ഹാപ്പിയാണ്. ബട്ട് മൈ ബേസിക് ഐഡിയാസ് എല്ലാവരും പാസ്സാവണം. ഐ എം എ ടീച്ചർ ഹു തിങ്സ് ദാറ്റ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പിള്ളേരും, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത പിള്ളേരും പാസ്സാവണം. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നോളജ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ യു. സോ once you reach great positions, make sure that you do not belittle your subordinates. അതിപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് ആവാം, നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കൊലീഗ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ subordinates ആവാം. So if you are my student, you will talk with respect. Okay. Let us say if somebody teaches really well. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്, ആൻഡ് യു ആർ ഇൻ എ പൊസിഷൻ ഓഫ് പവർ. ഓക്കെ, യു ആർ ദി HOD or you are the professor, assistant or whatever. സോ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ആ ഒരു അവരെ താഴ്ത്തി സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് വൈ, വാട്ട് ആൻഡ് ഓൾ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നീഡഡ്. എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടാകുന്ന ചില ഇൻസിഡൻസിൽ അതിലെ അതിൻ്റെ വാട്ട് ലൈഫ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു ടീച്ച് മീ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് ഇന്നുണ്ടായ ചില ഇൻസിഡൻസിൽ
എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പം സംബഡി ഈസ് വെരി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് സംതിങ്, അതിപ്പോൾ അവരുടെ ജോലിയിലാവട്ടെ എന്ത് ആയിക്കോട്ടെ, ഡോണ്ട് ബിലിറ്റിൽ ദം, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. പിന്നെന്താ, and about while I was coming back from college, I have a very good mentor, and a pediatrician sir ഉണ്ട്. So he was talking and he was telling me, when you're teaching you have to tell students that നിങ്ങൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട്, അപ്പം എക്സാം വരുന്നുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം വരുന്നുണ്ട്, ഒരു 2 മാസം മുന്നേ നിങ്ങളുടെ PYQs പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുക, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ 70% ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സാറ് പറഞ്ഞത്, ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ ടു കൺവേ ടു യു ഗൈസ്, ബിക്കോസ് സാറ് കറക്ഷനൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, വെൻ യു ആർ ടീച്ചിങ് സ്റ്റുഡൻസ് മേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം എക്സാം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ കുറേ വായിച്ചിട്ട് അത് വേറെ, ഈ കുറേ വായിക്കുന്നത് വേറെ, എക്സാമിന് എഴുതുന്നത് വേറെ, രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അപ്പോൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക, പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക. സോ അത് എക്സാമിനേഴ്സിന് വളരെ ഈസിയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെന്താ സാറ് പറഞ്ഞത്, പിക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് അനാറ്റമിയിൽ. സാർ അനാറ്റമിസ്റ്റ് അല്ല, സാറ് പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു പിക്ചേഴ്സ് വരച്ചാൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കുക. ബിക്കോസ് ഒരു സാറിന് ഒരു ടീച്ചറിന് ഒരു പിക്ചർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ആ കുട്ടിക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി മൈറ്റ് പുട്ട് മാർക്സ്. സോ ഇതൊക്കെ തന്നെ. സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ് ഗൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. ബൈ.